श्री हरि कृष्ण मनाए बहोरी। गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला। तरੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। जिस मह अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन कौ बंदना सिर चरणन पर तार। एकंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु साहिब जियो ताते नीको इह उपाए। सैना हम सो चलै न काए। जेह सन्मुख हुए सकै न कोई। चमू लरे क्यों जीतन होए। ताते नीको इह उपाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। छतर चबर तखत दे मालक जुगो जुग अटल। गुरता गद्दी पर सबाईमान सतगुरु। शब्द गुरु अवतार धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। गरीब निवाज हजूर सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी दी पावन हजूरी अंदर सबाईमान। गुरु भगती दा रस आनंद मान रही। सत्कारत साजी हर निवाजी। गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जीओ। उत्तम भले भाग हन जागो रे करम भला। तिन ओट गही संत पल्ला। तिन नाही रे जम संतावै साधु की संगना। कहो नानक मेरा भला कर्म तिस भेटे साधु के चरण। तो उत्तम भागां दा सदका साहिबे कमाल अमृत के दाते पुत्रां दे दानी। धन 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 साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। तेगरा फताहा गुर गोबिंद सिंह। जानो दिल राह गुर गोबिंद सिंह।
तेग और देग दे धनी, अत रथी सूरवीर जोधे। युद्ध के जतैया और विरुद्ध के मटैया, महाबुद्ध के दवैया और कटैया जाम जाल है। ज्ञान के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव, काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल हैं। ऐसे चोजी प्रीतम साहिब महाराज जी के पावन मुकद्दस चरण सोह अस्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी, जिस पावन धरती ते हजूर ने अपना खास स्वरूप प्यारा पंथ खालसा पंथ साजिया और निवाज के बेअंत वरदान दिते। खालसा मेरो बुद्ध अर ज्ञान, खालसे का हूँ धरों ध्यान। कितनी वडियाई अपने खालसा पंथ नूं अपने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। जिस सतगुरु पिता जी का ध्यान रिखी मुनि जोगी तपस्वी पीर पैगंबर अवतारी पुरख लाउंदे ने, वो हजूर पातशाह कहते ने मैं अपने खालसे का ध्यान लाउंदा हाँ। कहण तो भाव कि मैं अपने खालसे नूं कदे भी भुलाउंदा नहीं। मेरी याद विच मेरे ध्यान विच मेरा खालसा हर वेले ही है। आम्यों दृष्ट कर कछ वांग भवजल विच रखै। अमृत दृष्टि करके कछू कुमे दे वांग अपने पंथ नूं अपने खालसे नूं रहतवान सिंह नूं महाराज हमेशा ही रखते ने। जिवें कछू ध्यान दे नाल अपने बच्चे नूं बना के पका के अपने कोल लै आउंदा, खिच दे नाल ही हजूर दा ऐसा ध्यान है जिस ध्यान दे नाल अपने वल अपने प्रेमी सिख नूं खिच लैंदे ने। जिवें कुम्मी बच्चे नूं अपने वल खिच लिआउंदी है। आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर कौ करी नमस्कार। ऐसे सतगुरां दे चरनां ते सਦੀवी काल ही सिर रखदे रहा करिए, मत्था टेकीए। जिहड़े अपने सेवकां दे नाल आप प्यार ला के अपनी खिच पा के अपने कोल आप बुला लैंदे ने। ज्यों ज्यों ओह वधाई है त्यों त्यों हर सिउ रंग। अपनी प्रीत प्यारा, क्योंकि अपनी प्रीति का प्यारा है। अपनी प्रीति का प्याला दे के अपने नाल मिला लैंदा है। तो वड्डे भाग हन ऐसे सतगुरां दे उस पावन स्थान दे दीदार आपां कर रहे हैं जिथे हजूर ने ये महान कौतक किया है जो तिन्हां लोकां विच नहीं कोई कर सकिया। आश्चर्य अचंभा कौतक है इस सतगुरां दा। मात लोक दी धरती ते सवा सवा लख दे नाल एक एक लड़न वाला खालसा साजिया, खंडे बाटे दा अमृत दे के उहदे विच ये ताकत भरी मेरे सतगुरां ने और सारी दुनिया दे विच प्रगट किया। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। कोई हनुमान की मौज दे नाल पैदा होया होवेगा ते कोई भोलेनाथ की मौज दे नाल होया होवेगा। उन्हां नूं मुबारक है अपनी जगह,
ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਵਰਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਦੇਹ ਮੋਹ ਕੋਟਿਕ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੀਤੇ ਰਬ ਸਸ ਕਰੋੜ ਜਲੇਸ਼। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰੇ ਵੀ ਉਸ ਕਿਣਕੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਈਏ, ਇੰਨਾ ਅਮੋਲਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਈਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੱਤ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕਾ ਕੀੜਾ। ਤੋ ਆਓ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਬਲਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਸ 11ਵੀਂ ਔਰ ਅਧਿਆਇ 60। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ 12ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣੀ ਹੈ। 60 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋ ਜਰਾਸੰਧ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਰਾਸੰਧ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਰਾਸੰਧ ਕਾਲ ਜਾਮਨ ਸੰਘਾਰੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਰਾਸੰਧ ਦਾ ਵੀ ਸੰਘਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਲ ਜਮਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਘਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੈ, ਤੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਧਾਰ ਕੇ, ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ। ਉੱਥੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ, ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਜਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਤੇ ਤੇਗ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਹ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਭੇਜ ਕੇ, ਜਫਰਨਾਮਾ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਸੁੱਕਦਾ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ
ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਾਇਰ ਬਣਦਾ, ਡਰਪੋਕ ਬਣਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਜੀਦੇ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਜਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਸ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜਦੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਓ ਰਾਖਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰੋ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੇ ਹਿਰਨਾਕਸ਼ਿਪੂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਕੰਸ ਤੇ ਕੇਸੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। 3 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਅਟੱਲ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਕਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਤੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋ ਜਰਾਸੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਪ ਹੈ, ਫਲ ਹੈ। ਚੰਦਰਕ ਮੁਨੀ ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, 2 ਟੋਟੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਗਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜੁੜਵੇਂ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 2 ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਹੇਠਾਂ, ਲੱਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਪਰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 2 ਸਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਿਰ ਨੇ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਹ ਕਰਮ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਨਰੋਈ ਤੇ ਨਿਰੋਗ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਅਰੋਗ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਰਾਸੰਧ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਰਾ ਰਾਖਸ਼ਨੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟੁਕੜੇ ਦੇਵਨੈ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਧੁਨੀ ਗਰਜ ਬੱਦਲ ਵਰਗੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਦੌੜੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾੜਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਗਏ। ਤੋ ਰਾਖਸ਼ਨੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ। ਰਾਜਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਤੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਰਾਸੰਧ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਜਰਾਸਿੰਧ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਰਾਸੰਧ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਾਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੁਜਾ ਨੇ। ਭੁਜਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪ ਰਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਘਰ ਤੋਂ, ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲੋਕ ਬਾਨਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ 70 ਸਾਲ 'ਚ, ਕਈ 50 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਬਾਨਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਹੋਏ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਖੂਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ, ਜਰਾਸੰਧ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਕੰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਆਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ, 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਭਰ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਇਹਦੀ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਉੱਧਰੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਦਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਪੇ ਮਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਦਵਾਰਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜੰਗ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਤਨਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਰਾਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੋ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਂਡਵ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਵਧਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੂ ਜੱਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੂ ਜੱਗ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸੂ ਜੱਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਗ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਸਮੇਧ ਜੱਗ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸੂ ਜੱਗ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਆਓ ਸਰੋਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਾਤੇ ਨੀਕੋ ਇਹ ਉਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਬਲਭੱਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਯਤਨ ਚੰਗਾ ਉਪਾਏ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਹਮ ਸੋ ਚਲੈ ਨਾ ਕਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫੌਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ। ਐਡਾ ਉਹ ਬਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਲ ਆਪ ਪਰਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਮੂ ਲਰੇ ਕਿਉ ਜੀਤਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਅਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਗੱਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਧਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 21 ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਐਡਾ ਬਲੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣ ਵੱਜਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰੁੰਡ ਤੁੰਡ ਮਾਲਾ ਸਭ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ, ਤਰਸੂਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਤੋ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਤਾਪੀ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਤੇ ਅਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਤਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤੋਂ। ਦੂਜਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਛਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਇਹਦੇ ਡੌਲੇ ਦੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ, ਰਾਜੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ ਨੇ, ਦੇਵਤਾ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਬੱਧਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਲਓ ਮੁਕਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਧਾ ਸੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਬਲ ਘਟ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਰਾਸੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਅਪੱਛਰਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਅਪੱਛਰਾਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਜੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਅੱਖ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਾਚ ਰਾਗ ਕਿੱਧਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਖ ਭਵਾਈ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਆਮ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਾਜੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਰਾਸੰਧ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਬਲੀ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਾਬਲੀ, ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਛਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਭੀਮ ਸੰਗ ਲੈ ਜਾਉ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਭੀਮ ਸੈਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਯੋਧੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਈ ਭੇਦ ਕਰਤੇ ਜਿਤ ਆਉ। ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੇਦ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਘਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਬ ਪਹੁੰਚੈ ਹਮ ਜਾਏ ਸਮੀਪ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੀਮ ਸੰਗ ਰਣ ਕਰੈ ਮਹੀਪ। ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਸੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੂਛ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਹੋ ਸੁਪਟ ਦਵੈ ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ। ਹੇ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਦੋ ਸੂਰਮੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਜਸ ਜੈ ਹੈ ਤਸ ਲਿਹੋ ਸੰਭਾਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਕਹੀ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਪਾਂਡਵ ਰਾਜ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹੀ, ਆਪ ਸੁਧਾਰਤ ਹਮਰੇ ਕਾਜ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੂ ਜੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸੂ ਜੱਗ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੀਕੀ ਮਨ ਤੁਮਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ, ਤਿਮ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਹਮਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਤਰੂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਨ ਤੀਨੋ ਕਰ ਦਿਜ ਕੋ ਬੇਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਔਰ ਭੀਮ ਸੈਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਦਵ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਰਘੂ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਂਡਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਨੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸੀ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਆਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਿੱਧਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਗਸੂਦੇ ਕੋ ਤਜਵੋ ਕੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਪਰਦੇਸ਼ ਕੋ ਗਏ ਪਰਬੀਨ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਚਤਰ, ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਚਤਰਤਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਮਤ ਹਮਰੋ ਆਗਮ ਸੁਨ ਪਾਵੈ। ਮਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਕੋਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਪਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮਗਸੂਦੇ ਕੋ ਤਜਵੋ ਕੀਨ। ਅਪਰਦੇਸ਼ ਕੋ ਗਏ ਪਰਬੀਨ। ਮਤ ਹਮਰੋ ਆਗਮ ਸੁਨ ਪਾਵੈ। ਹਤਨੋ ਪੁਨੈ ਕਠਨ ਹੋਏ ਜਾਵੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਂਡਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਠਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਉਲਟੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਤਰਤ ਭਏ ਸੁਰਸਰੀ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਸਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਨਦੀ ਗੰਡਕਾ ਤਰਕੈ ਬਾਰ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੰਡਕਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਜਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰੋਣਾ ਸਲਤਾ ਕੋ ਤਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਰੌਣਾ ਭਦਰਾ ਨਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਰ ਕੇ ਲੰਘੇ ਹਨ ਪਾਰ। ਮਾਗਧ ਬਿਖੈ ਆਵਤੇ ਭਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਨੇ ਦੇ ਮਗਧ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਾ ਸੰਧ ਜੋਧਾ ਜਹ ਰਾਜਾ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਜਰਾ ਸਿੰਧ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬਲੀ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਬਹਾਨੀ ਅਧਿਕ ਸਮਾਜਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ 23 ਖੂਹਣੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲਿਖੀ ਹੈ, 23 ਖੂਹਣੀਆਂ ਫੌਜ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ 3 ਖੂਹਣੀ ਆਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਖੂਹਣੀ ਅੱਗੋਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਫੌਜ ਦਾ। ਬਸਾ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਸੁਖ ਸੋ ਲੋਕ। ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹਿ ਪਾਵਤ ਕਬਹੂ ਮਨ ਸ਼ੋਕ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਡੋ ਨਗਰ ਜੈ ਦੁਰਗ ਚੁਗਿਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ, ਚੋਰ ਆਦਿਕ ਠੱਗ ਲੋਕ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਤੇਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕੋਏ ਨ ਮਰਦ ਜਾਹੇ ਕੋ ਮਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਦੁਰਗ ਕਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਬਟ ਜੋ ਦੇ ਚਹੁ ਦੇਸ਼ ਰਖਵਾਰੇ। 4 ਚਫੇਰੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਆਸਤਰ ਕੋ ਧਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਅਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਨੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਹਨ, ਅਸਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਘੰਟ ਮਾਲ ਇੱਕ ਮਗ ਮਹਿ ਆਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਟੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਘੰਟਾ ਘਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਟੱਲ ਨੇ ਖੜਕ ਪੈਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਤਰੂ ਜਾਨ ਬਾਜੈ ਸੁਧ ਕਹੈ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਨੇੜੇ ਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੂ ਆਵੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੱਲ ਘੰਟੇ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਘੰਟ ਰਾਜਾ ਸੁਨ ਪਾਵੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਰਾਸਿੰਧ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੰਟਿਆਂ ਟੱਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਘੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ ਬੜ ਸੈਨ ਪਠਾਵੈ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਬਨਾਇ ਇੱਕ ਮੰਤਰਨ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਸ਼ੋਭਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਤਿੱਖਾ
ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੂਜਤ ਸ਼ਤਰੂ ਬੇਗ ਸਿਰ ਦੇ ਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸ਼ਤਰੂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਝੱਟ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਬਿਦ ਕਲਖ ਕੈ ਘਨ ਸ਼ਿਆਮ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਘਨ ਸ਼ਿਆਮ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਹ ਕੁਝ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਘੰਟੇ ਖੜਕ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਕਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਲੇ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤਜਿਓ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਵਾਰ ਅਬਿਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਪਛਾਤ ਕੂਟ ਚੜ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕਿਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਏ। ਅਰਜਨ ਭੀਮ ਸੰਗ ਦਵੈ ਲਏ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੂਦ ਤਹਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰ ਬਰੇ। ਕੁੱਦ ਕਰਕੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਹਨ। ਭੂਪਤ ਨਿਗਟ ਜਾਏ ਭੇ ਖਰੇ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਜਰਾਸਿੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਿਨ ਜਰਾਸੰਧ ਮਹਿਪਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਪਾਲਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਮਹਿ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਪਾਲਕ ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਪਾਲਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਹਿਪਾਲਕ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਜਰਾਸੰਧ ਰਾਜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖਤ ਭਾ ਅਪਸ਼ਗਨ ਵਿਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੋਏ। ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਸ਼ਗਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਧਾ ਹਿਣਕ ਪਵੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖ ਫਰਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਸ਼ਗਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੋ ਕੋਟ ਵਿਗਣ ਤਿਸ ਲਾਗਤੇ, ਜਿਸਨੋ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ। ਨਾਨਕ ਅਣ ਦਿਨ ਬਿਲਪਤੇ, ਜਿਉ ਸੁਣਿਐ ਘਰ ਕਾਉ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਟੇ ਸਗਨ ਇਹਨੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਬੈਠਿਓ ਦਾਨ ਕਰਤ ਧਨ ਭਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰੂ ਦਿਨ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਜਾਚਕ ਖਰੇ ਸਮੀਪ ਨਿਹਾਰੇ। ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਜਾਚਕ ਖੜੇ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੀਮ ਅਰਜਨ ਕੀ ਓਰ। ਦਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਅਰਜਨ ਵੱਲ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਲ, ਭੀਮ ਸੈਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਮਹਿਪਾਲਕ ਅਵਲੋਕਿਓ ਘੋਰ। ਬੜੀ ਘੋਰ ਜੀ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਭਾਈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਧਨਖ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਦਰਸ ਅਪੂਰਵ ਕਿਤ ਤੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਟੱਲ ਖੜਕ ਪੈਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਚੱਕਰ ਨੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਛਤਰੀ ਦਿਜ ਵੇਖ ਬਨਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਨੁਖ ਘਾਸ ਇਨ ਸਭ ਕੇ ਹੱਥ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਧਨਖ ਦੇ ਘਾਸ ਪਏ, ਘਾਸੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਘਸੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਧਨਖ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਕੜਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸਟਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਫਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਰਾਸਿੰਧ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਘਾਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ,
ਭੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਨੇ, ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਆ ਇਹ ਕਰੈ ਕਪਟ ਕੇ ਸਾਥ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਪਟ? ਇਹ ਕੋਈ ਛਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਠਿਓ ਭੂਪ ਤਿੰਨ ਕੇ ਢਿਗ ਗਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਰਾਸਿੰਧ ਰਾਜਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਬੁੱਧ ਬਲ ਤੇ ਸਭ ਜਾਣਤ ਭਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਚਤਰਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਲ ਵੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਡਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਤਿਨਹੁ ਸੋ ਕੋ ਤੁਮ ਅਹੋ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਵਿਪਰ ਤਨ ਸਾਚੀ ਕਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੀਧੇ ਮਗਨੈ ਅੰਤਰ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਨੀਤੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕੋਟ ਕੂਦ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿਛਵਾਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕਿਲਾ ਟੱਪ ਕੇ, ਕੁੱਦ ਕੇ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਏ ਹੋ। ਦੋਹਰਾ ਸੂਦੇ ਮਗ ਜੇ ਆਵਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ। ਘੰਟਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰੰਤ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਣਾ ਸੀ। ਚੱਕਰ ਭਿਆਨਕ ਛਿਨਕ ਮਹਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਤੇ ਸਿਰ ਉਤਰੰਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਉਂਦੇ। ਚੌਪਈ ਸੋਨ ਘਨ ਸ਼ਿਆਮ ਬਖਾਨਿਓ ਤਿਸੇ। ਧੰਨ ਸਿਆਮ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਚਤੁਰ ਪੁਰਖ ਚਹਿ ਗਹਿ ਰਿਪ ਜਿਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਤੁਰ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਕੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜਨ। ਸੂਦੇ ਮਗ ਸੋ ਆਵਤ ਨਾਹੀ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੋ ਕਾਜ ਕਰਨ ਕੋ ਚਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੰਧ ਭਾਖਿਓ ਬਚ ਤਬੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਰਾਸਿੰਧ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜਾ, ਪੈਰ ਕਰਿਓ ਹਮ ਸੋ ਤੁਮ ਕਬੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੋ ਕਿਹ ਸੋ ਕਰੋ ਨਾ ਦਵੈਸ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਮ ਕਿਮ ਜਾਨੋ ਕਹੋ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੇ ਬੈਰ ਨ ਕਾਹੂ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਨ ਜਰਾਸਿੰਧ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 20 ਸਹਸਰ 8 7 ਨਰ ਨਾਹੂ। 20 8 7 20,000 ਤੇ 800 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਾਂਧ ਕੈਦ ਮਹਿੰਡਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਮਖ ਮੈਂ ਚਾਹਤ ਹੈ ਇਨ ਮਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਸੂ ਜੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੂ ਜੱਗ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤੇ ਪਰੇ ਬੈਰ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੈਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਵੈਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੱਸ। ਕਿਤੇ ਨਰਿੰਦ ਬਿਨਾਸੈ ਕੋਏ। ਇੰਨੇ ਰਾਜੇ ਤੂੰ ਮਾਰੇਂਗਾ, 20,800 ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਜਸੂ ਜੱਗ ਕਰੇਂਗਾ। ਸਕਲ ਜਗਤ ਕੀ ਰਛਿਆ ਕਾਰਨ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਕੀਨ ਸੁਧਾਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਕਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ।
ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੋ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ। ਜਬ ਜਬ ਅਰਿਸ਼ਟ ਹੋਤ ਸੰਸਾਰਾ, ਤਬ ਤਬ ਧਰਤ ਦੇਹ ਅਵਤਾਰਾ। ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਾਪ ਉਪਦਰਵ ਵੱਧਦਾ, ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਾਵਾਨ ਪੁਰਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਪਰ ਬਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਰਾਮ ਲੈ, ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਦਹਿ ਸਿਰਕਾਇਆ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਲ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ 10 ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੈ, ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਪਕਰ ਗਿਰਾਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਕਲਾ ਦੇ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 14 ਕਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 16 ਕਲਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਵੇਸਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਨਿਮਿਤ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਤ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਵੇਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਚਨ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਾ ਭਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਢੇਰ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਰਤਾਰਥ ਕੀਏ। ਤੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤਵਿਓ ਬੜ ਅਪਰਾਧ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਚਿਤਵਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ। ਕੋਨ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਹੈ ਸਾਧ। ਤੋ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਸਤਪੁਰਖ ਤੇਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇੰਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੋਏ ਹਤਨ ਕੇ ਹੇਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਪਰ ਬੇਸ ਤੇ ਆਏ ਨਕੇਤ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਕਰਨਗੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। 11ਵੀਂ ਰਾਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਥਾਂ ਪਾਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਹੋਵਨ, ਵਿਘਨਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾਸ, ਕਾਰਜ ਹੋਵਨ ਰਾਸ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ ਭੰਗ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਗ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਹਉ ਕਿਆ ਸਾ ਲਾਹੀ ਕਿਰਮ ਜੰਤ, ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤਵਿਓ ਬੜ ਅਪਰਾਧ। ਕੋਨ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਹੈ ਸਾਧ। ਜਾਤੇ ਤੋਹੇ ਹਤਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਵਿਪਰ ਬੇਸ ਤੇ ਆਏ ਨਕੇਤ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਬਵੇਕ ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀਹੋ ਬਨਹਾਰ ਇਹ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਦਾਰਾ ਆਧਾਰ ਏ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸ ਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹਿਆ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ ਇਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਠੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲ ਕੀ ਸੋ ਹੈ ਸੀਸ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲ ਕੀ ਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲ ਕੀ ਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।